السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے گزشتہ سال پوچھے گئے 8ویں اور 9ویں اکائم سے سوالات اور ان کے جوابات تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سوال کی طرف۔ دونوں میں سے یعنی غیر افسانوی سے 7 اور ادبی دبستان سے 7 14 سوال دونوں سے ملا کر آئے تھے۔ 8ویں اکائی غیر افسانوی نثر ہے۔ اب جانتے ہیں سوانح وغیرہ، خطوط، انشائیہ وغیرہ ہے۔ پہلا سوال ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ اردو معلّہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس آباد خرابے میں خطوط کا مجموعہ ہے۔ عروض مسعود میں کل 17 ابواب ہیں۔ ڈی خواب باقی ہیں سردار جعفری کی خود نوشت ہے۔ اس جملے میں پہلا جانتے ہیں کہ اردو عود ہندی اور دوسرا مجموعہ خطوط کا مجموعہ غالب کے خطوط کا مجموعہ اردو معلّہ ہے، تو یہ درست ہے۔ دوسرا اس آباد خرابے میں خطوط کا مجموعہ ہے، تو یہ خطوط کا مجموعہ نہیں، کیا ہے یہ؟ آپ سبھی جانتے ہیں کہ خطوط کے بجائے خود نوشت ہے۔ کن کے خود نوشت ہے یہ آپ بتائیں گے۔ عروض مسعود حسین خان کی خود نوشت ہے جس میں کل 17 ابواب ہیں، تو یہ سی اے اور سی درست ہے۔ خواب باقی ہیں سردار جعفری کی خود نوشت نہیں ہے۔ آپ مزید بتائیے، تب تک دیکھتے ہیں۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا اے اور سی۔ تو اس آباد خرابے میں خطوط کا مجموعہ نہیں بلکہ اختر الایمان کی خود نوشت ہے کہ خود نوشت ہے۔ اسی طرح ڈی میں وہ خواب باقی ہے، یہ آل احمد سرور کے خود نوشت ہے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اور یہ جو ہے یہ 17 ابواب ہے، وہ آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عروض مسعود سے ہے۔ اس میں ابواب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن کے کیا عنوان ہے، علی گڑھ کا کتنا ہے، ایسے اتنے باریک سے نہیں پوچھیں گے۔ ہم مرحوم دہلی کالج کا ذکر کدھر ہے یہ دیکھ لیجئے، چوتھا باب۔ دوسرا سوال ہے، غالب جدید شعراء کی محفل میں کس کا انشائیہ ہے؟ جانتے ہیں ایک انشائیہ ہے، کن کا انشائیہ؟ رشید احمد صدیقی۔ تو رشید احمد صدیقی کے چارپائی وغیرہ ہے۔ پطرس بخاری کا بھی نہیں ہے۔ لاہور کا جغرافیہ ہے۔ کنہیا لال کپور کا ہے یہ۔ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ انشائیہ کا جو مجموعہ ہے مشتاق احمد یوسفی کا بھی نہیں ہے، تو یہ ہے سنگ و خشت میں شامل ہے۔ سنگ و خشت میں شامل ہے۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں، تو اس عنوان سے ان کا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چینی شاعر ہے، وہ بھی اسی میں ہے۔ سنگ و خشت جو ان کے 2 انشائیے دیے ہیں، چینی شاعری یہاں ہے اور ایک یہاں غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں، یہ دونوں سنگ و خشت میں ہیں۔ کنہیا لال کپور۔ تیسرا سوال ہے، رپورتاز پودے کے مصنف کون ہے؟ تو یہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ رپورٹ سے متعلق، حالانکہ اس سوال کو ہم غیر افسانوی کے بجائے 10ویں میں بھی رکھ سکتے تھے، اس لیے کہ اس میں رپورٹ کا ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں۔ تو پودے کیا ہے؟ کرشن چند کا ہے۔ اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں گے کہ یہ کس کانفرنس کے سے متعلق یہ رپورٹ لکھا گیا تھا، حیدرآباد میں جو ہوا تھا۔ چلیے، تو یہ ہے پودے۔ کرشن چند کے خطبہ صدارت سید سجاد زہید، پیش لفظ کرشن چند، اس کے بعد بوری بندر گاڑی میں، حیدرآباد اسٹیشن، حیدر گوڑا وغیرہ۔ کرشن چند۔ چوتھا سوال ہے، شامت اعمال کس کا انشائیہ ہے؟ تو یہ بھی سوال تو کم، یہ اتنے آسان سوال ہیں کہ اگر آپ یاد کر لیتے ہیں سلیبس تو وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں دیکھیے یوسف ناظم سلیبس میں ہی نہیں ہے، انشائیہ میں اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ایک ہی ہے احمد جمال پاشا، اور وہی اس کا درست جواب ہے۔ احمد جمال پاشا کا نام کیا ہے؟ محمد نزہت پاشا۔ احمد نزہت پاشا نام ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ان کی کتاب ہے ستم ایجاد، اس میں شامل ہے جو ابھی ہم نے دیکھا، کون سا؟ شامت اعمال۔ شامت اعمال کدھر ہے؟ یہ رہا، یہ ہے شامت اعمال جو ان کے ستم ایجاد میں شامل ہے۔ چلیے اگلا سوال نمبر 5 ہے، خواب باقی ہے ابھی آ گیا، کس کی خود نوشت ہے؟ جوش ملیح آبادی کی نہیں ہے، یادوں کی بارات ہے ان کے، عبد الماجد دری آبادی کی بھی نہیں، ان کی آپ بیتی ہے، آل احمد سرور
کا ہے خواب باقی، اور اختہ الایمان کی کیا ہے اس آباد خرابے میں۔ تو اس طرح ان چاروں کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ خواب باقی ہیں، خود نوشت ہے، آل احمد سرور کے ہزاروں خواب ہیں پامال لیکن خواب باقی ہیں، تو خواب باقی ہے یہ آل احمد سرور کا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے سفرنامہ اور سفرنامہ نگار کے صحیح جوڑے کی نشاندہی کرنی ہے۔ ابن انشا سر سید مجتبی حسین شبلی نعمانی، جاپان چلو جاپان چلو، یقین کیا ابن انشا یا مجتبی؟ تو سبھی جانتے ہیں کہ 3 ہو جائے گا، مجتبی حسین تو 3 پہلے ہی کا ہے، پہلے کا ہے 1 کا 3 یعنی یہ ہو گیا مجتبی حسین۔ اس کے بعد بی کا دیکھنا ہے کہ 4 ہے، یعنی ابن بطوطہ ابن انشا کی ہے کہ نہیں، تو ابن بطوطہ ابن انشا ایسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سی کا 2 یہ دیکھ لیجئے، سر سید احمد مسافران لندہ اور سفر نامہ یہ ایک سیکنڈ، اے کا بی کا سی کا 2 ہونا چاہیے سر سید، ٹھیک، اور ڈی کا 1 بی کا 4، ہاں صحیح ہے، بی کا 4 شبلی نعمانی، سی کا سر سید اور ڈی کا ابن بطوطہ کے تعاقب میں، وہ میں پہلے بول دیا تھا ابن 1، تو یہ اس کا درست جواب ہو جائے گا یہ والا۔ چلیے چلتے ہیں اگلے سوال۔ یہ باقی دیکھ سکتے ہیں، جاپان چلو جاپان چلو، یہ مجتبی حسین کا ہی ہے، یہیں پہ لکھا ہے۔ سر سید کا سفر نامہ، اس کے بارے میں آگے بھی سوال آئے گا، ابن بطوطہ کے تعاقب میں یہ ابن انشا کا ہے۔ سفر نامہ روم و مصر شام یہ شبلی کے۔ اگلا سوال آخری سوال ہے، اس سے کہیں کہ ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط ہیں۔ لندن کے سفر میں سر سید کے ساتھ حامد اور محمود شامل تھے۔ آپ لوگوں کو بتانا یہ ہے کہ اور کون کون تھے، ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے، اور ساتھ ساتھ حامد اور محمود تھے یا نہیں ان کے بیٹے۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں شبلی کا سفر نامہ ہے، ابھی دیکھ کر آئے ہیں پچھلے سوال میں۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ احمد جمال پاشا کا انشائیہ ہے، تو ان کا انشائیہ کون سا تھا؟ شامت اعمال، تو وہ یہ نہیں ہے، اور کپور کا پھل، تو یہ کیا ہے؟ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ کن کا ہے یہ بھی بتائیے۔ مجتبی حسین کا سفر نامہ جاپان چلو کی پہلی اشاعت 1983 میں ہوئی، تو دوسری اور تیسری کب ہوئی یہ بتائیے۔ تو اس کا درست جواب ہے اے اور ڈی، تو اے اور ڈی جو بھی بتائے ہیں وہ ہو جائیں گے ان کے درست، اور باقی ہو جائے غلط، اور باقی چیزیں بھی ہم دیکھ لیں گے۔ مسافران لندن سے متعلق آپ چیزوں کو یہ یاد رکھیے کہ سفر کب شروع ہوا ہے۔ بنارس سے روانگی ہوئی ہے 1 اپریل 1869 کو، اور واپسی کب ہوئی ہے؟ 2 اکتوبر 1870 کو واپسی بمبئی پہنچے ہیں، اور بھی باقی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بمبئی سے روانگی کب ہے؟ 10 اپریل 1869 کو، تو یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ علاوہ 6 اگست 1869 کو سر سید کو لندن میں CSI کا خطاب ملا، تو یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں، اس سے متعلق بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ کیا وکٹوریا قیصر انگلستان کی ملاقات سر سید سے، تو یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی الہ آباد میں قیام وغیرہ، بنارس سے روانگی ہوئی 1 اپریل 1869 روز پنجشنبہ کو ہم بنارس سے چلے۔ اس کے بعد یہ شرکائے سفر کون تھے جو آپ سے پوچھا گیا تھا، تو 5 لوگ تھے۔ کتنے تھے؟ 5 افراد پر مشتمل، خود سر سید، ان کے 2 لڑکے سید حامد اور محمود، اس کے علاوہ مرزا خداداد بیگ اور ان کے قدیم خدمتگار جسے چھجو کہتے ہیں، تو یہ ملا کر 3 2 5 ہیں، تو پورے 5 ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ سجاد حیدر یلدرم کے خیالستان میں شامل ہے۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ایک مجموع نگار کی شکایت احباب سے، اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ اس کے علاوہ جاپان چلو کی پہلی اشاعت جو ہے طبع اول 1983 میں ہے، اس کے بعد 94 میں ہے دوسری طبع، تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے، دوسری طبع 1994، کبھی کبھی دوسری بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اس طرح اس اکائی کے سوال مکمل ہوئے۔ اگلے اکائی ادبی دبستان ادارے تحریکات وغیرہ سے ہے۔ پہلا ہے زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجئے، تو اگر آپ اردو ادب کی کچھ سمجھ رکھتے ہیں تو ان لوگوں کو اگر جانتے ہیں، نہیں بھی جانتے تب بھی، بہت لوگوں کو اگر نہیں بھی جانتے تب بھی چیزیں سمجھ سکتے ہیں کہ سوال کیا ہے۔ اس میں زمانی اعتبار سے دیکھیے، ماسٹر رام چند
का ताल्लुक किससे? दिल्ली कॉलेज से है। मजरू सुल्तानपुरी और नासिक, तो देखिए नासिक कब के हैं? बिल्कुल लखनऊ के इनके दौर के हैं, तो ये उनको होना चाहिए पहले, तो ये बाद में। और अगर इनके बाद हो तो अगर उल्टा भी होता तो ये फिर सबसे पहले होते, ये फिर बाद में होते, तो सबसे पहले नासिक, तो ये गलत हो गया। बैग एहसास अभी इनका इंतकाल हुआ है और बीच में रामचंद आ रहे हैं और ये आखिर में आ रहे हैं, तो ये भी हो गया गलत। बैग एहसास का भी 2021 में इंतकाल हुआ है, सितंबर वगैरह में। नासिख तो ये हैं कि पहले मौलवी अब्दुल हक, उनके बाद क्या है? शमीम हनफी, तो ये दुरुस्त लगता है। आगे देखिए इसमें भी मौलवी अब्दुल हक और नासिक को फिर बाद में लाए हैं, तो नासिक पहले होते, तो ये भी दुरुस्त हो सकता है। तो इसका दुरुस्त जवाब सी है, तो सी है इसका दुरुस्त जवाब। आइए देखते हैं नासिक 1772, 1839, उसके बाद रामचंद 1821 और 1880। 1880 में क्या क्या हुआ आप सभी जानते हैं, वो भी बता सकते हैं, फसाने आजाद वगैरह बेहयात। मौलवी अब्दुल हक क्या 1870 में पैदाइश है और मजरू 1919 में, शमीम हनफी 1939 में, बैग एहसास 1947 में। तो ये सभी बात के हैं, तो नासिख के वही है कि समझ अगर है तो आसानी कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, ज़ेल में 2 जुमले सही और 2 गलत हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद नौवारिद अंग्रेज अफसरों को उर्दू सिखाना था। दूसरा दारुल तर्जुमा उस्मानिया औरंगाबाद में कायम हुआ। अलीगढ़ तहरीक के बानी इकबाल थे, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये तो हो गया गलत। क्या हो गया? सी का तो सभी आप जानते हैं कि ये हो गया गलत। उसके अलावा आप देख सकते हैं दारुल तर्जुमा का कहाँ? हैदराबाद में हुआ, न कि औरंगाबाद में, तो ये भी गलत। तो ए और डी हो जाएगा दुरुस्त। पढ़ भी लेते हैं। दिल्ली कॉलेज के क़याम का मकसद हिंदुस्तानियों को उर्दू जुबान में असली और साइंसी उलूम की तालीम देना था, तो डी भी दुरुस्त है और ए भी दुरुस्त है। आइए, तो ए और डी दुरुस्त है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है, दारुल तर्जुमा जामिया उस्मानिया किसकी निगरानी में कायम हुआ? तो ये सवाल का जवाब खास तौर से ऑप्शन ऐसा इन्होंने दे रखा है कि किसकी निगरानी में कायम हुआ, तो निगरानी की वजह इसके आगे काम कह सकते हैं, इसलिए कि पहले सेक्रेटरी मौलवी अब्दुल हक है, तो इस एतबार से, वरना काम की और इसकी तहरीक अगर कहें तो वो सर अकबर हैदरी के दिया हुआ था। तो इसका दुरुस्त जवाब ए माना है यूजीसी वालों ने, तो ये देख लीजिए, इनसे मुताल्लिक बात है। दारुल तर्जुमा की इब्तिदा उस्मानी तारीख व खिदमात है। दारुल तर्जुमा की तारीख व खिदमात उसी से ये इबारत है। उस्मानी यूनिवर्सिटी के क़याम से कबल दक्कन के स्कूलों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट तक उर्दू के ज़रिए तालीम राइज थी। बाद साइंसी मौज़ूआत के उर्दू तर्जमे शम्सुल उमरा के दारुल तर्जुमा में हो चुके थे। इस तरह शम्सुल उमरा का दारुल तर्जुमा उस्मानिया के शुबे तालीफ व तर्जुमा का बुनियादी पत्थर बना। यूनिवर्सिटी के तालीम के लिए उर्दू में निसाबी कुतुब के पेश नज़र शोबे तालीफ व तर्जुमा की अहमियत और उसके क़याम पर ख़ास तवज्जो दी गई। 13 अगस्त 1917 को सर अकबर हैदरी ने दारुल तर्जुमा की ज़रूरत और उसकी अहमियत को वाज़ेह करते हुए एक दरख्वास्त निज़ाम हैदराबाद के सामने पेश किया। अब इसमें यह है कि इसके जो हैं दारुल तर्जुमा के पहले नाज़िम बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक थे, इसलिए ये कहा जा सकता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4 है और इस तरह 87वां सवाल है 87। उनमें से कौन दबिस्तान लखनऊ के शायर हैं? शेख मुबारक आबरू, मजहर जाने जाना, ख्वाजा मीर दर्द या शेख इमाम बख्श नासिख। तो आप सभी जानते हैं कि ये आबरू, मजहर जाने जाना, ये तो इहाम गोशवारा और ये बिल्कुल दिल्ली वाले हैं। मीर दर्द भी दिल्ली के हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा नासिख। और नासिख को कहा भी जाता है, इस्लाह ज़ुबान का काम भी इन्होंने ही शुरू किया था। अब चलिए सवाल नंबर 5 है, दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर स्प्रंग, मिस्टर फेल्कस बेत्रो, मिस्टर जे.एच. टेलर, जॉन गिलक्रिस्ट। तो जॉन गिलक्रिस्ट का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मिस्टर जे.एच. टेलर जो है हेडमास्टर रहे हैं, प्रिंसिपल तो नहीं, हेडमास्टर रहे हैं, और इन्हें तजवीज़ किया गया था कि इन्हें प्रिंसिपली दी जाए, लेकिन हुआ नहीं। और उसके बाद अगर कहा जाए कि पहले प्रिंसिपल तो वो बतरूस ही थे, लेकिन यूजीसी ने इन्हें मिस्टर जे.एच. टेलर को माना है। आइए देखते हैं। मिस्टर जे.एच. टेलर
मजलिस मकामी के सेक्रेटरी और कॉलेज के सुपरिटेंडेंट मुकर्रर हुए। एक तजवीज़ रखी गई कि टेलर साहब को कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाए, मगर ऐसा ना हो सका। तो क्या मतलब कि वो प्रिंसिपल बने ही नहीं। मगर ऐसा ना हो सका। उनकी रिपोर्ट 1828 की मशहूर है, जिसे साफ पता चलता है कि दिल्ली कॉलेज में उस वक्त तलबा की तादाद 9 थी और उस्ताद मौलवी अब्दुल्ला थे। रिवायती तालीम दी जाती थी। उसके बाद देखिए मिस्टर एफ बेतरोस, उन्होंने मशरिक में मगरबी उलूम तरवीज में बड़ी कोशिश की। देसी जुबान में तर्जमे के जरिए इल्म की इरशाद के आगे मजीद इनके बारे में अगर देखते हैं, मरहूम दिल्ली कॉलेज में मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं 1839 में जनरल कमेटी ने यह तजवीज़ पेश की कि कॉलेज का एक प्रिंसिपल मुकर्रर किया जाए जो अपना तमाम वक्त कॉलेज के फ़राइज़ अंजाम देने में सर्व करे और मशरिकी शोबा नीस इंग्लिश इंस्टीट्यूशन को आम निगरानी करे और अंग्रेजी शोबे की आला जमातों को साइंस और अदब के आला शाखों में तालीम दे और इसके साथ ही मकामी मजलिस के सेक्रेटरी की खिदमात भी अंजाम दी। ये तजवीज़ मंजूर हुई और 1841 में मिस्टर एफ बेतरोस का तकर्रुर कॉलेज की प्रिंसिपली पर 600 रुपये माहनामा पर हुआ। और रही बात जो कहा कि नहीं हो पाया था इनका, लिहाजा मजलिस मकामी ने 1837 में तजवीज़ की कि मिस्टर टेलर कॉलेज के प्रिंसिपल मुकर्रर किए जाए और उनकी तनख्वाह 800 रुपये माहाना करार दी जाए। गवर्नमेंट ने इस तजवीज़ की मंजूरी को बाज़ हालात के दरियाफ्त पर मुलतवी रखा और कॉलेज यूं ही चलता रहा और फिर जो बने हैं वो मिस्टर एफ बेतरोस बने हैं। लेकिन हेडमास्टर रहे हैं इनका यही है, आगे खुद इन्होंने लिखा है। फिर स्प्रंग बने हैं इनके बाद, मिस्टर बेतरोस के जाने के बाद स्प्रंग बने और स्प्रंग के बाद कुछ दिनों तक मिस्टर टेलर रहे हैं और उन्हीं के ज़माने में फिर ये गदर का हुआ और उसी में इनका इंतकाल हो गया। 6 दर्ज झेल में से किस रिसाले ने रोमानी तहरीक को फरोग दिया? शब खून तो नहीं है, इसलिए कि शब खून का जदीदियत से ताल्लुक है, शमसुर रहमान फारूकी के, तो इसका ताल्लुक जो है सबरस भी नहीं है, शायर भी नहीं है। तो इसमें से कौन है? मखजन। इसमें देखिए मोहम्मद हसन की किताब है उर्दू अदब में रोमानी तहरीक, उर्दू अदब में रोमानी तहरीक, उसमें वो लिखते हैं इस जदीद जहन की मखजन और नक्काद ने एक सिमत की तरफ रहनुमाई की। मखजन और नक्काद ने उर्दू अदब में विक्टोरियन इंग्लिस्तान की तहजीब को आदर्श तस्लीम किया और साफ सुथरे मजाक की रवायत, या आपको उतना नजर ना भी आए तब भी देख लीजिए। उसके अलावा ये मंजर आजमी की किताब से है, दूसरा है, इसमें लिखते हैं इस रुझान को तक़वियत पहुंचाने में 13वीं सदी दिलगुदाज, मखजन, सलाह आम, नक्काद, हुमायूं, नगार और निरंग ख्याल ने जबरदस्त हिस्सा लिया। तो उन रिसालों में मखजन का भी नाम है, तो मखजन इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। आखिरी सवाल है, दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किसकी कोशिशों से कायम हुई? कर्नल हॉलराइट, लॉर्ड विजली, डॉक्टर स्प्रंग, मिस्टर फेल्कस बेतरो। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है कि इसके क्याम में जो है मिस्टर एफ बेतरोस का ज्यादा है। देखिए इसमें जो ऊपर पढ़ रहा था लेकिन नहीं पढ़ा, वेरेनकोलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के क्याम में उनका बड़ा हाथ था। किताबों के तर्जुमे कराने में कोशिश की जो निहायत काबिल कदर है। उनके बारे में मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है, उनका एहसान उर्दू जुबान पर हमेशा रहेगा। और एक बात जो आप लोगों को बतानी थी कि मोहम्मद हसन का कौल है यलदरम के बारे में, नहीं भी नजर आए तब भी देखिएगा। उसलूब की तरह यलदरम की न शाहरी है न पैगंबरी, वो तखय्युल की एक मौज खुशाब है। यलदरम ने लताफत और कैफियत को नसर में उनकी असल जगह बख्शी और वो अबुल कलाम के नसर की तरह खतीबाना और मकसदी नहीं बल्कि अपने आईने में खुद को देखती है और समझती है। उनकी तख्लीकात मजाक सलीम की आबियारी को अपना मकसद करार देती हैं और उनकी लताफत बयान इस कदर नाजुक है कि वो किसी और बार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये भी देख सकते हैं, कुछ कभी भी कहीं से भी सवाल आ सकता है, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि मोहम्मद हसन ने यलदरम के बारे में कही। उसके अलावा ये एक बात जो यहाँ पे दी है प्रिंसिपल के बारे में, जो
تو یہ تو ہم اوپر دیکھ ہی آئے ہیں، لیکن اوپر تو اس سلسلے میں پوری گفتگو ہو چکی ہے۔ اگر چلیے ٹھیک ہے، پھر دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ پھر ایک اکائی بچی ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کل مکمل ہو جائے۔ پھر 2 دن ممکن ہے کہ کچھ موک ٹیسٹ اگر ہوا تو 50 سوالوں کا موک ٹیسٹ بھی کر لیں گے 21 کو، پھر 21 کے بعد تو پھر 22 کا ایگزام ہے۔ اگر موقع ملا تو اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش رہے گی، یا کل شام میں ہی دیکھیں گے اگر آج کی ویڈیو مکمل اگر صبح ڈال دیتا ہوں تو ٹھیک ہے۔ پھر اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔